성경에만 밝히고 있는데요. 이 지구상은 마지막 갈수록 재앙시대 온다고 돼 It's 있어요. only revealed in the Bible, and it says that 이겨야 되잖아요. the more we go into the end times, we're going to be faced with disasters, and we have to overcome that. 오늘 여러분 어떻게 과거를 제대로 진짜 청산하고 내가 발판을 삼고 승리하느냐는 겁니다. Truly, how can we use our past and use that as a springboard to live on our future? 세 가지 꼭 명심해야 됩니다. You have to keep in mind three things. 첫째입니다. Number one, 하나님의 은혜가 너희에게 있을지어다. it says, "May God's grace be upon you." 내게는 절대로 필요한데 내가 받을 수가 없어. It's vital, and yet you can't gain it on your own. 근데 그걸 누가 내게 준 겁니다. But somebody gave it to you. 그걸 보고 은혜라고 합니다. We call that grace. Virgin 주는 Mary, 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. to be saved, and that Jesus is the Christ, 이래야 the Son of the living God. 바요나 시모나 너는 베드로라. Only then will be blessed and say, Simon, son of Bar-Jonah, you are Peter, 음부의 권세 너를 이기지 못할 것이다. and the gates of Hades will not overcome you. 그렇죠. Isn't that so? 예수님의 These are the 이 words of 중요한 겁니다. Jesus. These are very important words. 고린도서 10장 4절 5절에 아예 사단이 요새를 만들어 놓고 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, it says that Satan, he has raised up a stronghold. 이 사단의 흑암 망대 요새를 완전히 무너뜨려 버려요. So today you have to completely destroy Satan's partisans and his 안 그러면 또 strongholds. 과거로 돌아갑니다. If not, you're going to continue to go back to your past. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. And so we see that Martin Luther, he says, you can only be saved through faith. 오늘 여러분의 과거의 흑암 망대를 무너뜨려 버려라. Today, all in your past, all the Satan's partisans, the strongs, you have to break down. 이 하나님의 은혜가 너희에게 있을지어다. And may God's grace and peace be upon you. 두 번째입니다. Number two, 미래 재앙도 막아야 돼요. you have to be able to block all the disasters of the future. 하나님의 평강이 너희에게 있을지어다. May God's grace and peace be upon you. That's 사도행전 accurately with 19장 Paul. 8절. We see this in Acts. 하나님의 나라에 대해 담대히 설명했다. Chapter 19, he spoke 믿으셔야 됩니다. about the kingdom of God for 40 days very bold. 그리스도께서 성삼위 하나님 우리 함께 하시면 끝인데 보좌의 망대를 세우도록 You 말합니다. know, it's enough and it's finished 그렇죠. only when the Holy Spirit and the Holy Triune God is 그게 upon you. 감람산이었습니다. But the power of the throne is upon you as well. 보좌의 여정을 가도록 만들었어요. And then he allowed us to go through the journey of the throne. 곳곳에 보좌의 이정표를 세우도록 말씀한 And 거예요. then he said that he will raise up the guidepost of the throne as well. Of 세 the 번째 future. 중요한 겁니다. Then we have to hold on to the third. 하나님의 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 그랬어요. Grace and peace to you from God our 이게 Father. 뭡니까? What does that mean? 축복하는 겁니다. So he's blessing us. 고린도 1장 4절에 항상 기도할 때마다 하나님께 In 감사하다. 1 Corinthians chapter 1, 4, it says, every single time I pray 이 for you, I 축복이 give thanks 어마어마한 to 거예요. God. This blessing is tremendous. 빌립보 1장 3절 4절에 이렇게 되어 있습니다. And in Philippians chapter 1, verse 4 to 5, it says, 너희를 위하여 항상 간구한다. it says, for you I always pray. 그리고 너희를 위하여 간구할 때마다 하나님께 감사하다. And any time I pray for you, I give thanks to God for you. 여러분 인생에 정말 기도로 답낼 수 있느냐는 겁니다. Now, what's really important today is God's grace and peace given to you by Him. But what's really important is 이거 can you come 질문해야 to the 돼요. conclusion 기도로 of 내 this? 산업을 움직일 수 있고 기도로 내 삶을 움직일 수 있느냐. Can you move your businesses? Can you move your life with the 답내야 돼요. conclusion of prayer? You have to come to this conclusion. 여러분에게 있어요. You have this power. 결론 맺겠습니다. Let's come to the conclusion. 우리의 후대들에게 뭘 전달해야 되겠습니까? What must we relay to our posterity? 복음의 이 놀라운 은혜의 복음 전달해 줘야 돼요. We must relay this gospel of grace to our posterity. 평강의 복음, And this gospel of 전달해 peace, 줘야 됩니다. we have to relay it to them. 세계를 움직일 수 있는 축복의 복음. The blessing, the gospel 전달해 줘야 of 돼요. blessing that can move all the world, we must deliver it to our posterity. 우리 부모님의 기도 헛되지 않았습니다. The prayers of our parents have 말씀 not been 드리십시오. in vain. I can say that. 30년, 40년 동안에 전도운동 하는데 너무 많은 어려움을 당했는데 기도로 능히 이길 수 있습니다. And through the 30, 40 years of evangelism journey, I faced so many hardships, but I was able to overcome that through 오늘 prayer. 이걸 다 붙잡았어요. You have to hold on to this. 하나님의 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. Grace and peace from God be upon you. 우리를 하나님이 정인으로 부르셨기 때문에
정인으로 서기 위해서 가장 중요한 것이 하나님과의 믿음의 소통, 올바른 기도 응답 받는 것입니다. 그의 뜻대로 기도할 때, 구원받은 자가 하나님의 말씀을 제대로 붙들 때 모든 걸 준비하셨지만 그래도 실제 기도하는 자에게 주실 것이다. 그러면서 중요한 것이 하나님의 응답의 시간표를 보는 거예요. 건축과 영적 건축의 시간표다. 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동하실 것이다. 건축이 하나님의 명령이요. 세 가지 뜰이 있는 교회가 필요하다. 제1 RUTC, 제2 RUTC, 제3 RUTC 내용을 담았습니다. 237 5천 종족과 우리 후대를 위하여 증거를 가지고 기치를 들어라. 거기에 핵심적으로 300용사, 여기에 쓰임받는 정인들이라. 헌당 예배를 들은 게 역대상 29장이에요. 다윗의 중심으로 가지고 성전 건축하기 전에 이미 다 모았어. 다 드렸어. 아, 이게 기적이구나. 그러면서 시급한 네 가지 기도 제목 자세히 따져보면 하나님이 기도 응답하고 계시다. 그런 중에 가장 시급한 지금 재정, 이것도 하나님께서 응답 주실 줄로 확신합니다. 거기에 쓰임받는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 교회가 문을 닫고 있다. 너무 안 될 것 같은 현장인데 없는 데서부터 시작되면 그것이 정답이다. 전복노예는 그 응답을 하나님이 시작하실 것이다. 답이 있는 사람은 계속 응답받게 됩니다. 그래서 눈으로 볼 때는 문제의 연속이요, 믿음의 눈으로 볼 때는 기적의 연속이요. 신앙생활은요, 내가 믿음 편에 서느냐 아니면 불신앙의 편에 서느냐 그거요. 아무리 성도가 없는 교회라도 교회가 세워지고 목회자가 세워진 그곳에는 하나님이 준비하신 응답이 있다. 응답 못 받는 사람은 모든 게 핑계거립니다. 울산을 왔더니 전국에 복음화율이 제일 떨어지는 동네라. 도는 경남이라. 우리 교회는 그 현장에 있어요. 전국을 다녀보니 비슷한 현장들이 많이 있어요, 제법. 그런데 그곳에서도 하나님이 역사하셔요. 보면서 어떤 생각이 드느냐, 그래, 내가 경험한 바요, 분명한 것이다. 그러는 중에 마음속에 조금 밀항도 안 될 리가 없다. 모든 핑계를 버리고 하나님 앞에 서시기 바랍니다. 전도운동이 왜 안 되느냐? 동기 문제예요. 나의 생각, 나의 계획, 하나님의 시간표, 하나님의 계획, 그것을 기도 제목으로 찾아내라. 그러면 무조건 응답받게 되어 있습니다. 나 중심이 아니고 하나님의 계획 중심이지. 동기입니다. 우리는요, 순수한 동기를 가지고 있어야 돼요. 복음이 없어 죽어가는구나. 보니까 그 속에 제자가 있는 거예요. 우리에게 필요한 게 뭡니까? 우리가 얻을 수 없는 거예요. 하나님의 은혜. 성령의 인도받는 사람 특징이 뭡니까? 하나님이 주시는 참된 평안. 감사가 넘치겠죠. 증거가 넘치겠죠. 그래서 이런 응답을 누리는 가장 중요한 키가 소통입니다. 십자가 신앙이지. 하나님과의 소통, 그리고 하나님 안에, 주님 안에서 모든 만남을 통해 주시는 사랑과의 소통. 사도 바울이 첫 번째 소통 발견했어요. 내 인생의 이유를 발견했어요. 물론 하나님의 은혜입니다. 이방을 향하여 임금들을 위해서, 이스라엘의 자손들을 위해서 나의 택한 그릇이다. 분명하죠. 그래서 바울이 이방인 사역, 서밋들 사역, 그리고 이스라엘의 후대 렘넌트 사역, 회당을 파고들었죠. 그 부르심에 합당한 인생을 걸어가게 된 겁니다. 하나님이 준비를 해놨기 때문에 인도만 받으면 돼.
안디옥이라는 지역 살리는 응답을 누릴 수 있도록 하나님 역사하신다. 이정표라고 표현했습니다마는 하나님 인도를 하시는데 정확한 시간표에 내가 있는 현장의 증거를 가지고 사도행전 13장의 응답을, 사도행전 16장의 응답을, 사도행전 19장의 응답을 이정표가 됐죠. 그것을 가지고 응답만 가진 게 아니고 미래에 대한 확신, 해답을 얻게 된 거예요. 이후에 로마도 봐야 할 것이다. 저와 여러분 한 사람 한 사람을 향한 완벽한 준비를 하나님이 해놓으셨다. 우리 인생은 나의 계획을 따라 자꾸 움직이면 계속 어렵게 돼 있어요. 하나님의 계획을 찾아야 돼요. 그래서 가장 먼저 해야 될 응답이 저와 여러분이 영적 서밋이 되는 겁니다. 그 안에서 저와 여러분의 달란트 업을 통해서 증거가 와요. 그게 기능 서밋이라는 거예요. 이제 정인이 되어지면 크고 작게 우리가 가는 모든 현장을 변화시키게 돼요. 그것은 문화 서밋이다. 그 시작이 뭡니까? 이 세대를 본받지 말고 심령으로 변화를 받아. 하나님 은혜죠. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇이든지 분별해라. 그리고 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람은 모든 것이 협력하여 선을 이루게 돼 있어요. 하나님 뜻은 뭐냐? 원네스. 아무것도 염려하지 마. 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 너희 구할 것을 하나님께 기도해. 구원받은 자에게는 하나님의 무조건 계획이 있어요. 축복된 계획이 있어요. 그걸 찾아라 이 말이지. 상황하고 상관없이, 배경하고 상관없이 하나님께서요 세상이 줄 수 없는 기쁨과 함께 참된 평안으로 역사합니다. 그 어떤 일이 있어도 피할 길을 열어놨다. 응답을 받고 안 받고는 자세의 차이입니다. 모델, 전도자의 자세. 잊은 것은 잊어버리고 표대를 향하여 위에서 부르신 부름의 상, 그리스도의 손에 붙들림 받은 그것을 잡으려고 내가 달려가노라. 다른 말로 오늘 이렇게 응답받도록 정인으로 세워받도록 우리를 부르셨다. 그게 우리의 정체성입니다. 그래서 우리의 시민권은 이 땅이 아니고 하늘에 있다. 한 번도 빠짐없이 응답받고 승리하게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 창세전에 선택된 사람들입니다. 创世之前就蒙拣选的人们， 우리가 선택한 게 아니고 하나님이 선택했다. 不是我们去选择的，而是神拣选我们的。 성경에는 왜 우상 숭배하지 말라 했을까요? 为什么圣经里头强调说不要去拜偶像？ 반드시 굿하고 뭐 깨끗하게 하면 할수록 7배로 귀신들이 모여요. 去跳大神，去修饰自己的行为，越做的话，越会叫7个更厉害的鬼精。 또 완전히 이런 강한 흑암의 망대 요새가 만들어지는 겁니다. 并且里头会建起来这样这样坚固的黑暗的望楼要塞。 그걸 알고 요한복음 16장 10절 14절에 보니까 이 사탄이요 인간을 완전히 장악해서 왕노릇하는 겁니다. 撒旦也知道这一点，因此约翰福音16章11到14节里头说，撒旦完全掌握了人类，他做了世界的王。 성령 임하고 사단 결박되면 하나님 나라 임하였느니라. 马太福音12章28到30节，圣灵降临，撒旦被捆绑的话，就意味着神的国临到了。 지금 여러분이 복음과 언약 붙잡고 기도하는 시간에 일어나는 일입니다. 各位一定要牢记，现在你们持定住福音，你们持定住神的约，祷告的时候，这一刻就发生这样的事情。 하나님 필요 없어. 우리는 얼마든지 능력 얻을 수 능력 생기는 것 같죠. 现在也是如出一辙啊，不需要神，我们也可以得到能力，所以得到所有的能力， 그래서 네피림이 되는 겁니다. 成为了拿腓力。 이 나중에 다 영적 문제가 점점 심하게 오는 거죠. 结果后面属灵的问题日益严重， 이 종교를 만들어내서 막 생기는 겁니다. 他们设立宗教，然后去拜。 그러다가 6가지 운명에 완전히 빠져 이때는 고치지 못하는 겁니다. 结果这样一来，完全掉进了6个命运当中，从那个时候起没有办法去改变了。 성경은 전 세계 렘넌트들에게 더 나이 들기 전에 여기서 나오도록 만드는 거라고 했어요. 圣经里头在告诉全世界的人们，在你们上年纪之前，赶紧从那里摆脱出来吧。 지금 이 시간에 기도할 때 반드시
하나님 나라의 일이 이루어지는 겁니다. 지금 기도하는데요. 现在这一刻，我们祷告的时候，一定会发生生活的事情。因为 여러분 산업에 하나님의 나라 임하는 것이 응답이야. 各位，你们的产业之上，神的国临到了，这是应允。 여러분 학업에 하나님 나라와 그 일 이루어지는 것이 응답이란 말이에요. 各位，在你们学业之上，神国以及神国的事得以成就，那个是应允。 여러분이 기도하는 이 시간에는 예배하는 시간에 반드시 흑암이 무너지게 돼 있어요. 各位，你们祷告的时间，你们礼拜的这个时间，黑暗必定倒下。 바울은 이걸 보고 영적 싸움이다 그랬어요. 因此，保罗将此称为属灵的征战 근데 。 우리는 정확하게 말하면 싸움 상대가 안 돼요. 其实，准确的来讲，根本就不是竞争的对手。 여러분이 이 축복 누릴 수 있는 자 영적 시스템이 딱 만들어야 되겠죠. 各位，你们里头要打造好，能够享受这祝福的属灵系统。 하나님 주셔야 되니까 분명히 찾아내야 돼요. 今天二部我们没有当场蒙到应允也没关系，因为得神来赐给我们，所以一定要找出来。 예수님이 이걸 명령하고 가셨다니까요. 耶稣是下了这个命令在走的， 40일 동안에 40天之久。 문제 와도 괜찮습니다. 有问题过来也没关系， 참을 필요도 없고 싸울 필요도 없어요. 没有必要去忍着，也没有必要去征战， 도와줍니다. 而是去帮助， 도와주면서 이겨. 是帮助他，然后胜过他们的教 그래서 会。 예수님께서 因此，耶稣 망대를 얘기한 거예요. 在讲了望楼， 보좌의 망대를. 그렇죠. 宝座的望楼，对吧？ 이걸 그냥 24하는 겁니다. 这个就是24小时来做。 렘넌트가 이 플랫폼을 갖고 있으면 사람들이 와요. Remnant，你有这样的平台的话， 다른 你 걱정 们 할 会 필요 聚过 없거든요. 来，所以什么都不用担心， 그리고 보좌의 여정을 가는 거예요. 并且我们行走宝座的旅程， 이걸 25 하는 겁니다. 不是其他的旅程，而是耶稣讲的宝座的旅程，这个变成 우리는 보좌의 이정표를 심는 겁니다. 并且我们要种植宝座的 네 里程 군데 碑， 이정표를 세우는 거예요. 就是在每个地方建立起这样的里程碑， 이거는 영원한 응답이 되는 겁니다. 这个会成为永远的应允。 성령 임하는 곳에 사단이 결박되는 일이 지금 벌어지고 있습니다. 现在这一刻，圣灵降临的地方，撒旦被捆绑，现在也在发生这样的事 여러분은 情。 기도하고 있는데 하나님 나라의 일이 이루어지는 거예요. 各位，你们在祷告，但是神国的事得以成就了。 창세전에 부르신 이유 설명했어요. 我们来一起讲解创世之前呼召我们的理由。 1호까지 나왔어요. 今天出来了7点， 하늘에 속한 신령한 복. 天上属灵 이거 的福气 주려고 ，为了赐我们这个， 하나님 자녀의 축복을 알도록 하기 원했다. 为了让我们知道神儿女的祝福而呼召我。 은혜와 영광을 찬송케 하기 위해서. 第3点是什么呢？为了让我们能够去赞美他的恩惠，荣耀得着称 쉽게 赞。 말하면 하나님의 영광을 나타내기 위해서 简单来讲，就是为了去彰显神的荣耀。 모든 지혜와 총명을 넘치게 하기 위해서. 这里面韩语当中用了诸般的这样的意思，诸般的智慧聪明要充充足足赏给我。 더 중요한 건요. 그 뜻의 비밀을 알리기 위해서. 更重要的是，让我们知道他旨意的奥秘。 하늘과 땅에 있는 것이 그리스도 안에서 통일되는 사실을 알리기 위해서 불렀다. 为了让我们知道天上地下所有的在基督里面同归于这个事实而呼召我们。 마지막에 뭐가 나왔냐면은 여러분을 기업으로 삼으시고 最后出来什么呢？呼召你们为他的基业， 거기다가 성령으로 인쳤단 말은요. 하나님께 도장을 딱 찍었어. 并且说让你们受这个圣灵为印记，也就是说神在你们身上盖了圣灵的章 그래서 ， 보증이 되게 하셨다. 也就是说让这个得到了保障。 우리 교회와 현장에 중요한 거 많이 남았습니다. 하나님의 역사를 기다리세요. 我们教会现场当中还留下很多重要的部分，我们一起来看看神的做工吧。 우리 렘넌트를 영적 서밋으로 먼저 만들어라. 首先要将我们的 remnant 们打造为属灵的地位。 금토일 시대에 我们要打开周末3休日时代，这个是我们的结论。 금요일 날에는 뭐 해야 됩니까? 那么周五要做什么呢？ 힐링해야 됩니다. 要治愈 상처 많습니다. 啊，有很多的创伤。 토요일에 우리 렘넌트들이 진짜 기도할 줄 알고 달란트 찾도록 만들어줘야 돼요. 周六呢，要真的帮助我们的 remnant 知道祷告，要帮助他们找到他们的才干。 주일은 오늘 아닙니까? 主日就是今天这样的日子，对吧？ 말씀과 예배 흐름 타고 최고의 날이 되어야 돼요. 要跟随话语以及礼拜的流向，成为最棒的日子。 오늘이 최고의 날. 然后今天要成为最棒的一天。 그러고 결론 然后结 세 论， 가지 뜰을
여기에 만드는 겁니다. 我们会在这里建造3个院。 기도 여러분 24하세요. 各位，你们24祷告吧。 우리 교회는 세계복음화를 시작한 교회입니다. 我们教会是开始做世界福音化的教会。 우리는 진짜 하나님의 능력과 역사로 증거 남겨야 됩니다. 但是我们真的得去见证神的证据以及能力， 다민족이 찾아올 수 있는 교회 让多民族能够自己找过来的教会。 만들어야 돼요. 我们要建造这样的教会， 병든 자들이 찾아올 수 있는 교회. 生病的人他们能够自己找过来的教会。 237 나라 5천 종족의 렘넌트들이 저런 중요한 일꾼들이 찾아올 수 있는 교회 让237、5000族群的人们，那些优秀工人们自己找过来的教会 만드는 겁니다. 啊，要建造这样的教会。 그래 이 언약 잡으시고 이 뭔지도 쓰지 마 조급하지도 마세요. 여러분의 응답 틀림없이 오게 될 것입니다. 所以我们持定这个约，我们不用着急，我们也不用用人本主义，是这样的应允必定会到来的。 여러분 남은 생에 하나님의 영광이 온 땅에 넘쳐나기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 各位，愿通过你们的余生，神的荣耀能够充满这地，奉主耶 이번 稣基督的名祝 주간이 福你们。 중요한 주간 되기를 바랍니다. 让我们这一周成为重要的。 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 전 세계에 재앙이 늘어가며 교회가 문을 닫고 영적인 혼란이 일어나는 이 마지막 때에 과거를 발판 삼고 승리할 수 있는 비밀을 주셔서 감사합니다. 하나님이 주신 은혜의 복음으로 나의 모든 과거를 청산하게 하옵소서. 사단이 복음 하나를 놓치도록 우리 안에 집을 짓고 요새를 만들며 이 세상의 왕국을 만들어 놓은 것을 알고 나의 과거의 모든 흑암망대를 무너뜨리게 하옵소서. 미래 제약막을 평강의 복음을 주셔서 감사합니다. 기도로 성삼위 하나님과 함께하는 하나님 나라를 누리게 하옵소서. 내 안에 보좌의 망대를 세우고 여정을 가게 하시며 내 인생의 보좌의 이정표가 남게 하옵소서. 하나님이 주신 축복의 복음을 붙잡고 기도로 내 산업과 모든 사람을 살리게 하옵소서. 후대들과 237 5천 종족의 은혜의 복음, 평강의 복음, 축복의 복음을 전달하게 하옵소서. 믿음의 소통. 하나님과 소통할 수 있는 하나님의 자녀로 증거를 주셔서 증인되게 하시는 하나님께 감사드립니다. 하나님과의 믿음의 소통을 통해서 올바른 기도 응답을 받게 하시고 건축과 영적 건축의 시간표 따라 응답받게 하옵소서. 건축의 7가지 기도 제목대로 3가지 뜰이 있는 건축과 하나님께서 준비해 놓으신 재정에 대한 응답도 받게 하옵소서. 문제가 왔을 때 믿음의 눈을 가지고 하나님의 기적을 보는 답이 있는 사람이 되게 하시고 모든 핑계를 버리고 하나님 앞에 서게 하옵소서. 순수한 동기를 가지고 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 찾게 하시며 계속 쓰임받는 사람의 특징대로 항상 평안케 하옵소서. 사도 바울처럼 인생의 이유를 발견하게 하시고 지역 살릴 수 있도록 날마다 성령 인도 받게 하옵소서. 이 세대를 본받지 말고 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하게 하시고 모든 것을 협력하여 선을 이루는 원네스가 되어지며 전도자의 자세를 갖추어 그릇 준비되게 하옵소서. 창세전에 선택된 사람들. 우상 숭배를 하면 할수록 흑암의 망대 요새가 만들어져 사단에게 완전히 장악되어 영적인 문제가 점점 심해질 수밖에 없음을 알게 하심을 감사합니다. 기도하는 지금 이 시간에
성령이 임하고 주의 사자가 동원되며 흑암이 결박되는 하나님 나라의 일이 일어남을 믿습니다. 이 축복을 누리는 영적 시스템이 나의 삶에 만들어지게 하옵소서. 보좌의 망대를 24 누리며 25시 응답이 따라오는 보좌의 여정을 가게 하시고 영원한 보좌의 이정표를 남기게 하옵소서. 나를 창세 전에 하늘에 속한 모든 신령한 복을 누릴 하나님 자녀로 하나님의 비밀을 날릴 하나님의 기업으로 부르시고 성령으로 보증하심을 믿습니다. 어떤 일이 있어도 영적 서밋이 먼저 되게 하사 금토일 시대와 세 가지 뜰의 주역이 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계 산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.